ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मीटिंग होने जा रही है। 7वें राउंड की मीटिंग होगी और नवे साल दे विच ये पहली बार होगा जो किसान और किसान आगू और केंद्र सरकार राउंड टेबल डायलैक्ट करेंगे तो आपसी गलबात की जाएगी। और इस तो पहला 6 राउंड की मीटिंग हुई है जिस दे विच सिर्फ 2 ही मंगां मनिया गई हैं। इस तो पहला तुहानूं दस दे कि जो मीटिंग्स हुई सी यानी कि 5 राउंड दी मीटिंग्स उस दे विच कोई सिट्टा नहीं निकल सकिया सी। 2 बसां दे विच किसान आगू इस वेले विज्ञान भवन दा रुख कर रहे हैं दिल्ली विखे और कुछ ही देर दे विच मीटिंग शुरू होने जा रही है। पर उस तो पहला खेतीबाड़ी मंत्री नरिंਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ जिन्हों ने कहा है कि वो आज की मीटिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आसवंद ने और वो सोच रहे हैं कि कोई पॉजिटिव नतीजा इस मीटिंग का जरूर निकल के आवेगा। पर उधर ही गल अगर किसानों की की जाए तो किसान आगू रलिया मिलिया प्रतिक्रम दे रहे हैं। उन्होंने विचों कुछ किसान आगू ये भी गल कह रहे हैं कि उन्होंने इस मीटिंग तो भी कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार कोई पॉजिटिव गल कोई हल कढ़ेगी इसका। और कुछ आगू ये भी कह रहे हैं कि सानू सकारात्मक होकर ही मीटिंग दे विच शामिल होना चाहिए। पर तुहानूं दस दी किसान आगू वालों इस तो पहला 26 जनवरी तक दे अपने एक्शन प्लान भी उलीक दिते गए ने। पर हुण मीटिंग तो पहला खेतीबाड़ी मंत्री नरिंਦਰ ਤੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆन ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ आया है और उन्होंने कहा है कि आज की मीटिंग नूं लैके खेतीबाड़ी मंत्री आसवंद ने और मीटिंग तो कोई पॉजिटिव हल जरूर निकलेगा। उधर वड्डी खबर रिलायंस नाल जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन ते रिलायंस ने स्टेटमेंट जारी की है और खेती कानूनों के नाल रिलायंस का कोई लेन देन नहीं है। एक गल रिलायंस वालों कही गई है, कॉरपोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाल साडा कोई वास्ता नहीं है। रिलायंस वालों अपनी स्टेटमेंट के गल कही गई, रिलायंस नूं तिन्ने खेती कानूनों के नाल कोई फायदा नहीं होगा। रिलायंस का ना कानूनों के नाल जोड़न पिछे घटिया साजिश है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे विच दाखिल होने की कोई योजना नहीं है। रिलायंस वालों ये भी गल कही गई, कॉरपोरेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन नहीं खरीदी। असी किसानां तो कदे सीधा अनाज भी नहीं खरीदते। किसानां नूं मजबूत और खुशहाल करने लई असी वचनबद्ध हाँ। रिलायंस वालों अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे विच गल कही गई, असी किसानां दे नाल हाँ, शरारती अंसरां दे नाल नहीं हाँ। तो इस दे नाल ही रिलायंस ने भी कहा कि जो भंन तोड़ इस वेले सूबे दे विच हो रही है, पंजाब दे विच खास करके जो टावरां दी भंन तोड़ हुई है उसदे पिछे शरारती अंसरां दा हत्थ है, उसदे पिछे किसानां दा हत्थ नहीं है। तो फिलहाल साडे नाल असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल भारत दे चेतन मित्तल इस वेले जुड़ चुके हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब पर। किस तरह से आप देखते हैं रिलायंस की तरफ से ये जो स्टेटमेंट जारी की गई है, खासकर उस माहौल में जब रिलायंस का नाम जोड़ा जा रहा है कि रिलायंस और इस वक्त सरकार, केंद्र सरकार इस वक्त मिली हुई है और मिलकर किसानों का नुकसान होगा, जो 3 खेती कानूनों का जिक्र भी किया गया है। क्या कुछ टेक है आपका इस बात पर? मेरा इसमें कहना एक ही है कि जो फार्मर्स की लड़ाई है, फार्मर्स बिल के खिलाफ एक एजिटेशन जो फार्मर्स चला रहे हैं वो एक मुद्दा है, वो बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। दिल्ली में बैठे हैं, धरने में बैठे हैं। जब भी कोई एजिटेशन चलती है, कुछ इसमें एंटी सोशल एलिमेंट एंटर करके उसको वो एजिटेशन का रुख बदलना चाहते हैं, अपने आप को हाईलाइट कराना चाहते हैं। आप अगर किसी भाषण में किसी कारपोरेट को गाली निकालते हैं या कुछ करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। बट जो ये वायलेंस की तरफ जाना है वो एजिटेशन के लिए भी ठीक नहीं है और पंजाब के लिए तो पर्टिकुलरली ठीक नहीं है। और वो जो जिस इंस्ट्रूमेंट्स या जो गैजेट्स तोड़ रहे हैं उसका फार्मर एजिटेशन से कोई लेना देना नहीं है जी। कोई भी मोबाइल एजेंसी जो कंपनी स्पेशली जो इंडिया में है तो आफ्टर ऑल वो इंडियन कंपनी ना, कोई बाहर से तो आई नहीं। और उनका जो फील्ड ऑफ ऑपरेशन है वो मोबाइल से है, उससे कोई फार्मर एजिटेशन या फार्मर्स के किसी मुद्दे के साथ भी लिंक नहीं है। तो मेरे हिसाब से हर एक कंपनी को प्रोटेक्शन सरकार को वैसे भी देनी चाहिए, उनको कोर्ट में आने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। सरकार को इमीडिएटली स्विफ्ट एक्शन लेके इस तरह की जो प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बड़ी डायरेक्शंस पास कर रखी हैं ऑलरेडी। ये रिट डालने की नौबत आनी नहीं चाहिए थी जी।
तो चेतन जी, आप किस तरह से देखते हैं, अब जैसे पिटीशन दायर कर दी गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कि जो संपत्ति है रिलायंस की उसको नुकसान ना हो, जो एम्प्लॉयज है रिलायंस के उनको नुकसान ना हो, तो अब किस तरह से देखते हैं कि अब आगे क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि लगातार जी ये प्योरली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है जो पंजाब में डे बर डे फार्मर्स को बदनाम करने के नाम पर एक नया मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। किसी के घर घेर लेते हैं, किसी का कुछ तोड़फोड़ करने के, जबकि उसमें एक भी फार्मर इन्वॉल्व नहीं है जी। ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स को सरकार को इमीडिएटली लेना चाहिए, गवर्नर को इंटरवीन करना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट भी दी है जी। और अननेसेसरली लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के को साथ नहीं कोई भी क्रिएट नहीं होनी चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेतन मित्तल जी हमारे साथ बातचीत के लिए। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੰਪत्ति ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ EMPLOYEES ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਫਰਮ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ। ਭੰਨਤੋੜ ਪਿੱਛੇ ਵਪਾਰਕ ਸਵਾਰਥ ਨੇ। ਇਹ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਪਿੱਛੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, तमाम ਗੱਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਔਰ ਸਪਲਾਇਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ MSP ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਣ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਔਰ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਪत्ति ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ।
ਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ तमाम ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ अर्थचारे के लिए घातक साबित होगा। कोई बाहर से नहीं है। रिलायंस का आप इतिहास तो देखो, वो कोई ठगी पंजी नहीं है। कहाँ से चले थे, कहाँ मेहनत कहाँ थे वो पहले, उनके फादर कहाँ थे, क्या काम करते थे, उन्होंने अपनी मेहनत करके जो आज स्ट्रक्चर खड़ा किया है तो कोई किसानों से किया है। मतलब जो खेती बाड़ी है जो है कंट्रैक्ट फार्मिंग है वो तो हमारी मर्जी है, हम जिस मर्जी को दे। पंजाब दे विच तां किसी ने नहीं जाना। और बोलो जो हालात पंजाब दे लोगों ने किया ना तो रिलायंस ने जाना ना टाटा ने जाना और सानू तो मिन्नतां करके ले जाने पैने हैं। अब दसा जो किसान बैठे ने जथेबंदियां बैठिया ने ये सानू देखना चाहिए। कभी उद्योग बगैर भी नहीं सरदा, किसानी बगैर भी नहीं सरदा। ये साडा अंग नूह मास दे रिश्ते हुंदे ने। ये तो बहुत लंबे समय तो एक साजिश चल रही है। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। देखो रिलायंस ने अपना एक स्पष्टीकरण दिता है और उसके विच उन्होंने ये गल कही कि भी असी किसानां दे नाल और जिहड़े तोड़ फोड़ करते हैं उन्हां नाल नहीं है। सवाल ये है कि विश्वासनीयता दा, क्रेडिबिलिटी का, कि किन्नियां क जथेबंदियां किसान जथेबंदियां इस गल नूं मनदियां और गंभीरता नाल लैंदियां हैं। बाकी ये है कि भी तुसी गल रखो लेकिन तोड़ फोड़ करना वो किसी हद तक किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नुकसान पहुंचाना वो ठीक नहीं होता। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਜੇ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ किसानों ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ है। अब आमना टोले के साथ में जो पुलिस की सामना किया उसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे आप? ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। आज मीटिंग में किस बात पर आने दो, बाहर आ जाएंगे भाई, अंदर ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਦੋ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ कि कोई सरप्राइज दिता जाता है कि कोई गिफ्ट दिता जाता है नवें साल का किसानों को। तो एक बार रुक कर लेने मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ साडे नाल जुड़ चुके ने और नपिंदर इस वेले तुसी कि विज्ञान भवन पहुंच चुके हो क्योंकि तस्वीरां असीं वेख रहे हैं कि इस वेले किसान आगू बस तो उतर रहे ने कि कुछ माहौल और किन्ने क आसवंद ने किसान इस वेले? हेलो हेलो चेक 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 हेलो 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 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਸਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ
ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਓ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20-25% ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। एक ऑर्डिनेंस वापस हो गया, एक बिजली बिल वापस हो गया। तो तोमर जी ने ये भी बताया था कि अगली मीट में कुछ ना कुछ हल। पंजाबी च रखो, पंजाब दा नंबर 1 चैनल है, पंजाबी च गलबात करते हैं आपां। की लग रहा है कि अज मसले का हल होएगा, किसान वापस जा सकणगे? देखो, इस उम्मीद नाल आए हैं कि अज मसले का हल होएगा, क्योंकि जिहड़ी 30 तरीक नूं मीटिंग हुई है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 20% ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, 80% ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੋਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਲੇ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਪਰਖੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਇਸ਼ੂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 7ਵਾਂ ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰੁਖ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਜਨਤਾ ਵਧਾ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੈ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੀਂਹ 'ਚ, ਠੰਡ 'ਚ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਓ ਬਈ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਜਾਣ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 26 ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 6 ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ 7ਵੇਂ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੁਨੇਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏਗਾ
ਕੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ? ਕੀ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਗੇਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੀ, ਗੱਲ ਕਿਸ ਨਤੀਜੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਸ ਇਹੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਹੋਣੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਜੇ? ਅੱਜ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੂਗੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੱਜ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਪਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਈਲ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਗਾਉਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਹਨਾ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟੇਬੰਦੀ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਓ ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਣ ਕੰਮ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘੋਲ ਲੜਨ ਦੀ, ਹਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵਧੂਗੀ ਔਰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਵਧੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਅੱਜ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ? ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 3 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ 90 ਕਰੋੜ ਪਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ 9 ਰੁਪਏ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬਸੇਗਾ ਦੇਸ਼?
ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਜਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਾਰ ਘੱਟ ਰੁਕ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ? ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, 6 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ 7ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਵਧੀ ਸੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ? ਕੀ 2 ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਪਿੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਲਚਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਗੌਰਵ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਕਿ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਚਰਚਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀ ਸੀ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਅੱਜ ਉਮੀਦਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ, ਚਾਹੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜਨਾਥ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਸਵੰਦ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਰਾਜਨਾਥ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਵਾਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਗੌਰਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1-1 ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਹੋਈ ਸੀ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 2020 ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਠੀਕ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਦੇਖੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਪਿੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਨਪਿੰਦਰ, ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਦੀ मीटिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ कुछ कह रहे हैं वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ हैं। आज किसानों के साथ सरकार की वार्ता 2 बजे है और निश्चित रूप से जो विषय शेष हैं उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। आज किसानों के साथ सरकार की वार्ता 2 बजे है और निश्चित रूप से जो विषय शेष हैं उन विषयों पर चर्चा होगी और मुझे आशा है कि सकारात्मक रास्ता निकालने में सभी लोग मदद भी करेंगे और सफल भी होंगे। हम रोज सोचते हैं कि सॉल्यूशन निकल जाए, तो मुझे लगता है कि रोज आशा करके जाते ही हैं, शायद समाधान अच्छा होगा, ऐसा मुझे पूरी आशा है। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ, ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5, 6, 7 ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਪਿੰਦਰ,
ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਉਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਟੋਟਲ 4 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅੱਗੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 4 ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਔਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ, ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ, ਪਰ ਐਡਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ, ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ ਤੇ ਨਪਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਲਚਲ? ਪੰਕਜ। ਗੌਰਵ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਜ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਦੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੋ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਅੱਜ 2 ਏਜੰਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ, ਦੂਸਰਾ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਬੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਤਾ, ਪਰ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘੋਲ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓਗੇ, 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 60 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘਰੇ ਲਾਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਊਗੀ।
ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ। 60 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਸਿੰਪਥੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੌਰਵ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ? 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ, ਇੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹਲਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਐਲਾਨ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਇਸ਼ੂ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਤਲਬ 2020 ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 25-30% ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 50% ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ 50% ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ 20%। ਹਾਂ, ਮੇਨਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 20-25% ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ 80% ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਤੇ 25-30% ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਐਲਓ ਆ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਾਲਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੈਸਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਕਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ, PM ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਜਨਾਥ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ, 41 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 60 ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਵੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਰਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ 3 ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਆਉਂਦਾ, PM ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਘੜ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ, ਨਵਾਂ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? 25-30% ਉਮੀਦਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। तमाम ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਔਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਹੋਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੀਡਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨਿਬੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੌਇਸ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋਰਸਿਸ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵਰਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਰਬਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੀ 23 ਜਣਸਾਂ ਦੀ, ਖਰੀਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਮੈਨਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ 23 ਕਿਸਾਨੀ ਜਣਸਾਂ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਲਖਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹੇ? ਬਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ 1100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਵਿਕਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1888 ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਗਲੀ 5-4 ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ, 7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ ਇਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਾਓ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7-8 ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਓ ਕਾਪੀ ਪੈਨ, ਜੋ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਣੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਧ ਕਹਿਣ ਕਿ ਲੋ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੋਧ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖੋਗੇ ਗੱਲ? ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਰਿਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 23 ਕਿਸਾਨੀ ਜਣਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਿਓ। ਡਾਕਟਰ MS ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ C2+50%, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨੋ ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਣਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਪਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਲਚਲ ਕੀ ਹੈ,
ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹੁੰਚੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। 2 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਵਰਤੀ ਅੱਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੱਲ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਲੈਟਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ ਔਰ MSP ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। तो ये मीटिंग भी उस ते हो रही है कि यदि रिपील की जो प्रक्रिया किद्दां चलेगी, किवें कीती जाएगी। तो इसलिए लगता भी वड्डे फैसले भी आ सकते हैं और राजनाथ सिंह भी जिहड़ा वो मीटिंग दे विच शामिल हो सकते हैं। एक चीज़ जिहड़ी तस्वीर है वो साफ करो क्योंकि तुसीं मीटिंग दे विच होंदे आ, साडे दर्शकां नूं ये जरूर जानकारी दो कि अंदर जो तुसीं मीटिंग दे विच चले गए 2 वज के 2 वजे मीटिंग की कार्रवाई किस तरह शुरू होएगी, की कुछ जिहड़ा पहलां की तुसीं अपना पक्ष रखोगे वो कार्रवाई किस तरह दी रहण वाली है वो साडे दर्शकां नूं दसो। वेखो जी, मीटिंग पहलां दी तरह ही शुरू हुंदी है। पहलां डिबेट चलदी सी, जदों पहलां सरकार आपदा पक्ष रखदी सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੇ 5 ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡਿਬੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨਗੇ। तो इस बारी भी ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹ 2 ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 70-80% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਲ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸਰਮਾਏ ਤੇ, ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟਣੀ ਸੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਦਵਾੜਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ 4-4-5 ਫਸਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ 2014 'ਚ ਵੀ ਔਰ 2019 'ਚ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ MSP ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੈਡਲੌਕ ਚੱਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਹਾਂ ਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਔਰ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸੋ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ, ਸਥਾਨ ਦੱਸੋ, ਏਜੰਡੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਵੀ 2 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਬਿੱਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਪੰਡ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਸਾੜਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾੜਦਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਗੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ, ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਉਠਾਉਣੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 4 ਬੁਲਾਰੇ 5 ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਇਹ 5 ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਉਹ 5 ਆਗੂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਵ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ 5 ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ 5 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ